അത് മണിയറ. അതിനകത്ത് പുതുമണവാട്ടിയുണ്ട്. വരനത് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പുകൾ, ലെതർ. പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ്. മഞ്ഞള്, പച്ചമഞ്ഞള് കണ്ടോ. അവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേരുണ്ടോ, കൊറോണ. നെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ. Exploring Kuwait's rich heritage, a journey through the traditional museum. Welcome to the Kuwait Traditional Museum, where history comes to life, and the cultural tapestry of this vibrant nation is beautifully woven. In this video, we will take you on a captivating journey through the museum, exploring the rich heritage and traditions that have shaped Kuwait into the country it is today. As you step through the museum's grand entrance, you are immediately transported back in time. The architecture reflects the essence of Kuwait's past, providing a glimpse into the traditional way of life. Our first stop is the Heritage Gallery, where artifacts and exhibits showcase the evolution of Kuwait's culture over the centuries. From traditional clothing to ancient tools, each item tells a story of resilience and adaptation. ഗൺ ഷോപ്പ്, സ്പൈസസിന്റെ ഷോപ്പ്. Take a moment to appreciate the intricacies of the hand-woven textiles and the craftsmanship of traditional jewelry. These artifacts offer a window into the daily lives of Kuwaiti people and the importance of preserving cultural practices. കുഞ്ഞിന് തുണി തയ്ക്കണ്ടോ? തുണി തയ്ക്കണോ? ഇവിടുന്ന് ഡ്രസ് അടിക്കണം അവിടുന്ന്. ഇതാണ് സ്പൈസസിന്റെ ഷോപ്പ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്, ഡേറ്റ്സിന്റെ ഷോപ്പ്. ഷൂസിന്റെ ഷോപ്പുകൾ. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പുകൾ, ലെതർ. ചുറ്റിക ഉണ്ട്, ചുറ്റിക, കട്ടിംഗ് പ്ലെയേഴ്സ്. അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണ്. ഒരാളിരുന്നുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് തയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ചെരുപ്പ് തുന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ വേണ്ട എനിക്ക് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ? ഇതിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടൊരായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഉണക്ക നാരങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം. മഞ്ഞള്, പച്ചമഞ്ഞള് കണ്ടോ, കുരുമുളക്. One of the most captivating aspects of Kuwait's history is its connection to pearl diving. In this dedicated exhibition, we explore the challenges and triumphs of the pearl divers, whose courage and skill were vital to the nation's economy. The museum pays tribute to the brave men who ventured into the depths of the Arabian Gulf, enduring hardships to harvest the precious pearls that were once the backbone of Kuwait's economy. അത് എന്താണ്, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും.
ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂംസ്, അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സുകൾ, പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ പല്ലക്കിനോടൊരു ചെറിയ സാമ്യമുണ്ട്. പുതുമണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. The museum doesn't just showcase history, it invites you to engage with it. Interactive displays allow visitors to experience traditional Kuwaiti music, try on traditional clothing virtually, and even participate in simulated pearl diving adventures. The intricate designs and vibrant colors reflect the cultural diversity and influences that have shaped Kuwait's artistic landscape over the years. ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുന്നായിരിക്കില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. കുഞ്ഞിന് മീൻ പിടിക്കണോ? Kuwait's artistic heritage is celebrated in the Arts and Crafts Gallery. Here, you will encounter exquisite examples of traditional pottery, calligraphy, and woodworking, each piece a testament to the creativity and talent of Kuwaiti artisans. This hands-on approach ensures that the cultural heritage of Kuwait remains not just a memory but a living, dynamic part of the present. പേരുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി. കൊറോണ. ഇവർ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു തോന്നുന്നത്. അത് നോക്ക്, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ നേപ്പാള്, ചൈനക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എനിക്കറിയാം, കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുന്നു. അവർ പൊടിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ലോക്ക് കീ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ എന്താണ് ഇതിനെന്താ പറയുക? എനിക്കറിയില്ല. എന്ത് ലോക്കാണ്? എന്ത് കൂട്ടാണ്? താഴിട്ട് കൂട്ടുക. അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളത്. ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട്. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവർ എന്ത് മരം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? മരമല്ലല്ലേ? മരാണോ? ഇതൊക്കെ മരമാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് മരം അല്ല, ഇത്രയും വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അന്ന് ആ സമയത്തുള്ളതായിരിക്കില്ല.
ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നടി പരുത്തി കിട്ടുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത്. എനിക്കത് അന്നൊക്കെ ഇവിടെ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ തുണി നെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ. അതിൽ നെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണികൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ. അതിൻ്റെ റൂഫ് കണ്ടു, പഴയ മരത്തിൽ ഒരു പരമ്പ് പനയുടെ ഒരു ഇതില്ലേ, അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുള്ള റൂഫാണ്. മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചുമര് കാര്യങ്ങൾ. പഴയ ഒരു ഡോറ് മരത്തിൻ്റെ. ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കാർപ്പറ്റ് തയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ? എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് കണ്ടിട്ട്? എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട്? എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ഒരു ഫിലിം കണ്ട പോലെ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് അതന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരേപോലത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. കൊല്ലപ്പണി, കത്തി, ചുറ്റിക, അരിവാള്, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള തളിക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവര്. ഇതാണ് പണ്ടത്തെ കത്തി മൂർച്ച. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് പണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടില് ചായക്കടയിൽ പോലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റം. കുഞ്ഞ് താഴെ പറഞ്ഞ കുഴങ്ങി ഇന്റെ കാലന്റെ വേദക്കിട്ടു. പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ ഡോക്ടർ വന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? As we conclude our journey through the Kuwait Traditional Museum, we hope you've gained a deeper appreciation for the rich tapestry of traditions that have shaped this remarkable nation. Thank you for joining us on this cultural exploration. Remember, the past is not just a place to visit but a foundation on which the future is built. Until next time, in the spirit of Kuwait's traditions, Ma'a as-salama, goodbye.